ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मांकर प्रिय संतान मोर आध्यात्मिक प्रेमी भाई और भौणी माने आसंतु आज आमे पितृऋण बनाम परम पितृऋण संबंध रे किछि ज्ञान प्राप्ति करिबा। देवभूमि भारतवर्ष ऐतिह्य संपन्न आश्चर्यशालिनी देश। आम भारतीय संस्कृति रे एक व्यक्ति चारि प्रकारर ऋणग्रस्त हुए बोली कहा जाए। प्रथम है देव ऋण अर्थात ईश्वरंकर आराधना करिबा। द्वितीय है ऋषि ऋण अर्थात उच्च विद्या प्राप्ति करिबा। तृतीय है मानव ऋण अर्थात मानवतार सेवा करिबा पई चुक्ति करा जाए। चतुर्थ है पितृ ऋण। एहा संबंध रे कहा जाइछि जेपरि पिता पुत्र को जन्म दियंती सेहीपरि पुत्र मध्य घर संसार करी पुत्र संतानर जनक होई पितृ ऋणरु मुक्ति पाई पारे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयर बहु भाई भौणी बाल ब्रह्मचारी अटंती। सेथिपई अनेक तांको प्रश्न करिथांती जे ब्रह्मचारी रही आपण माने पितृ ऋणरु किपरि मुक्त हेबे। एही प्रश्नर उत्तर जानिबा पई आमको भारतर राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास उपरे दृष्टि निक्षेप करिबाकू हेबो। तेणु प्रथमे आमे जानिबा जैन और बौद्ध धर्मावलंबीक मतरे ब्रह्मचर्यर महत्व कौन अछि। आमे समस्ते जानिछे शास्त्र रचना समय रे संसारर जनसंख्या बहुत कम थिला। मनुस्मृति और समस्त वेद ब्राह्मण ग्रंथ आदिर रचना काल को वैदिक काल कहा जाउतिला, जहाँकि महात्मा बुद्धंक आगमनर प्राय 200 बा 250 वर्षर पूर्व कथा। सही समय सामाजिक व्यवस्था रे मनुष्य ब्रह्मचारी रही आजीवन अध्ययन करिबा एवं गृहस्थ धर्म पालन करिबा उभय प्रकारर स्वतंत्रता थिला। एपरि अधिकार नारी मानक क्षेत्र रे मध्य रहिथिला। से समयर विदुषी नारी को जेपरि गार्गी मैत्रेयी लोपामुद्रा अपालु आदि को आमे आज मध्य गर्वर सह मने पकाउछे। वैदिक कालीन प्रथा यथा जाति प्रथा यज्ञ रे बलि प्रथा गृहस्थ धर्म पालन करी मुक्ति प्राप्त करिबा एहीपरि तीनोटी मान्यता उपरे चाप पकाई बुद्ध संन्यास ग्रहण करिबार प्रयास करिथिले। अनेक बौद्ध श्रमण देशर कोण अनुकोण रे परिव्याप्त होई गले। धनी घरर कुमार माने मध्य बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामिर स्वर उच्चारण करी त्यागपूत जीवन जापन कले। नारी माने मध्य संन्यास धर्म प्रति उत्सुकता प्रकाश कले, किंतु बुद्धंक अनुमति न थिबारु एहा उपरे अंकुश लागिला। पर बुद्धंक प्रिय शिष्य आनंदंक आग्रह क्रमे अनुमति मिलिबारु नारी माने मध्य बौद्ध भिक्षुणी होई धर्मोपदेश देबारे लागिगले। जैन धर्म रे स्पष्ट उद्घोषणा करा जाइथिला जे ब्रह्मचर्य और संन्यास बिना मुक्ति संभवपर नुहे। पर जैन धर्म मध्य दुई भाग रे विभक्त होई गला, श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबर जैन निजे ब्रह्मचर्य रे रहिबा सह नारी मानकु मध्य ब्रह्मचर्य और संन्यास पालन करिबा पई अनुमति देइथिले। परंतु दिगंबर साधु उल्लग्न रहुथिबारु नारी मानक मुक्ति संदर्भ रे सेमाने घोषणा कले जे ए जन्म रे सेमाने एपरि भक्ति करंतु जेपरि परवर्ती जन्म रे पुरुष शरीर प्राप्त करी ब्रह्मचर्य युक्त संन्यास ग्रहण करि परिबे। शंकराचार्यंक विषय भोग त्याग। शंकराचार्यंक आगमन पर्यंत बौद्ध और जैन उभय धर्म निजर शतुप्रधान अवस्थारु पतनमुखी होई जाइथिले। सेथिपई अनेकानक उपशाखार उत्पत्ति होई जाइथिला। एकता खंडित होई सारिथिला।
बुद्धଙ୍କ समय भଳି त्याग तपस्या अनासक्त भाव मध्य आउ नथिला। बौद्ध धर्मर एक शाखा सन्यास बिना मध्य मुक्ति प्राप्त करिवार सिद्धांत निर्माण करि देइथिला। एहीपरि समय शंकराचार्य पुनर्बार गृहत्याग करिवार बिगुल बजाइले। नारी को नरकर द्वार कही विषय भोगरू विरत रहिबा पई गेरुआ कौपिन धारींकर एक विशाल दल प्रस्तुत करिदेले। ए सबु एठी कहिबार तात्पर्य एही जे भारतर सांस्कृतिक इतिहास सहित जड़ित होइथिबा एही धर्मस्थापक माने मुक्ति निमंते ब्रह्मचर्य पालन करिबा उपरे ही जोर देइछंती, गृहस्थ होई पुत्र जन्म उपरे नुहे। महाभारतर रचयिता व्यासंकर पुत्र शुकदेवंकु समस्ते निस्पृह सन्यासी रूपरे जानती। वर्णना अछि राजा जनकंक परि विदेहींक द्वारा निया जाइथिबा परीक्षारे मध्य से उत्तीर्ण होई जाइथिले। से ही राजा परीक्षितंकु भागवत शुणाइथिले। शुकदेवंक बाल्यकालरे तांको वैराग्य संस्कार को देखि व्यासदेव तांको सन्यासरु विरत होई संसार रे छंदी देबा निमंते अनेक प्रकारर जुक्ति दर्शाइथिले। किंतु महान लक्ष्यधारी शुकदेव सही तर्कर सही जुक्तिर यथार्थ उत्तर देई ओ पितृ ऋणरू मुक्त हेबार कथा को निज लक्ष्य सामनारे तुच्छ सिद्ध करी वन गमनर रास्ता सुगम करी देइथिले। कल्याण पत्रिकारे प्रकाशित होइथिबा कथा एठारे उल्लेखनीय। शुकदेव मुनि जन्म हेबा मात्रके ही वन गमन पाई प्रस्तुत होइगले। तेबे तांको व्यासदेव कहिले, पुत्र घरे रुह, जहा द्वारा मु तोर जात कर्मादि संस्कार करिबी। बालक शुकदेव कहिले, मुनिवर अनेक जन्मरे मोर अनेक संस्कार होई सारिछि। एही बंधनकारी संस्कार ही मते संसार सागर रे पकाई रखिछि। श्रीमान व्यास कहिले, जेउ पुत्र पितांक कथा माने नाही से नरकगामी होई थाए। सेथिपाई हे पुत्र मो कथा माने घरे रुह। शुकदेव कहिले, आज मु जेपरि आपणक ठारु जन्म नेहिछि, एही प्रकारे पुनर्जन्मरे आपण केबे मो ठारु जन्म नेई सारिछंती। पिता पुत्रर संपर्क एही परि बदली थाए। कृपा करी मते तपोवन जीवा पई बारण करंतु नाही। श्रीमान व्यासदेव कहिले, सत्यमार्गी गृहस्थ इहलोक ओ परलोक उभयरे परिपूर्ण थांती। एही कथा मनु महाराज मध्य कहिछंती। शुकदेव कहिले, जेउ लोक घरर रक्षारु सुरक्षित ओ बंधु बांधवंकर बंधन रे बंधा होइचंती, सेही मोहरोगींकर सत्मार्गरे रहिबाटा असंभव अटे। व्यासदेव कहिले, जमराजंक पाखरे पुत्रहीन मनुष्य को नरक को जीवाकू पड़ी थाए, तेणु संसार रे रही पुत्र जन्म देवा दरकार। शुकदेव कहिले, हे महामुनि, यदि पुत्र द्वारा ही समस्तंको मुक्ति मिलुछि, तेबे घुषुरी कुकुर पतंगकर तो अनेक पुत्र अछंती, तेणु सेमानकु तो मुक्ति अवश्य हेबा दरकार ना। व्यासदेव कहिले, एही इहलोकरे पुत्र द्वारा पितृऋण, पौत्र देखिबा द्वारा देवऋण, प्रपौत्र दर्शन द्वारा मनुष्य समस्त ऋणरू मुक्त होई पारि थाए। शुकदेव कहिले, शुकर आयु सर्वाधिक, जणा नाही जे से केते पुत्र पौत्र प्रपौत्र देखिछि, किंतु तार मुक्ति हेउ नाही काहेकि। एतिकी कही शुकदेव बण को चलीगले। उच्च उद्देश्य रे ही छोट उद्देश्य समाहित होई रहिछि। उपरोक्त वार्तालाप को उद्धृत करिवार उद्देश्य एहा नुहे जे मानव संसार त्याग करी शुकदेवଙ୍କ सदृश वन को चली जाऊ। एठारे एही कथा उपरे ध्यान आकर्षण करा जाइछि जे पुत्र पौत्रंकु जन्म देवा मात्रके सबु ऋणरू मुक्त होई जिबार कथा बिल्कुल भ्रांत धारणा। कौनसी महान लक्ष्य यदि सम्मुखरे नाही, तेबे सामाजिक नियम रे बांधी होई गृहस्थ धर्म पालन करिबा जरूरी। महान लक्ष्य सम्मुखरे थिले सांसारिक मोह माया भोग पदार्थर आसक्ति को त्याग करी हुए। आमको बाल्य कालरू शिखा जाइछि, उच्च लक्ष्य पाई छोट लक्ष्य त्याग करि दियो। विश्व कल्याण पाई देश कल्याण को त्याग करि दियो। देश कल्याण पाई राज्य कल्याण, राज्य कल्याण पाई ग्राम कल्याण एवं ग्राम कल्याण पाई घर कल्याण,
ଓ ସର୍ବଶେଷରେ ଘର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ଭାବାର୍ଥ ଏହି ଯେ ଉଚ୍ଚ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଛୋଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ଉଚ୍ଚ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା ପରେ ଛୋଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଧରି ନିଆଯାଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ବୃତ୍ତି ଚଞ୍ଚଳ, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରି ଗାଁ ଗହଳର ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୁଦୃଷ୍ଟିରେ ତାର ମନ କଳୁଷିତ କଳଙ୍କିତ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ସାମାଜିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଠିକ୍ ହେବ ଯେ ଏଠି ସେଠି ବୃଥା ଗପିବା ଅପେକ୍ଷା ତାର ବିବାହ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଫଳରେ ତାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଇତସ୍ତତତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଉଚିତ ଠିକଣା ମିଳିଯିବ। ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଇ ପିତୃ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସନ୍ତାନର ପାଳନ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଫଳରେ ତାର ବାରବୁଲା ଢଙ୍ଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେଇ ସେ ନିଜ ଛୋଟ ସଂସାରର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଶ ସେବା, ପ୍ରଭୁ ସେବା ଅଥବା ମାନବ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଭଗତ ସିଂ ଦେଶ ସେବା ଛଳରେ କହିଥିଲେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ମୋର ବଧୂ, ମୋର ଦୁଲ୍ହନ, ମୁଁ ତାହା ସହିତ ବିବାହ କରିବି। 100 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ନିଆଁ ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ, ସେ କ'ଣ ପିତୃ ଋଣ ପରି ସାମାନ୍ୟ ସୀମିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା କି? ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ସେହି ମାନସିକ ଆବେଗକୁ ସଲାମ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଉଛୁ। କ'ଣ ଆମେ କେବେ କହିଲୁ କି ଭଗତ ସିଂ ପିତୃ ଋଣରୁ କାହିଁକି ମୁକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ? ଏହି ପ୍ରକାର ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଫୌଜରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମାଗିଥିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମା ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଫୌଜରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଅଟି ଗୋଟିଏ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଫୌଜରେ ସାମିଲ କରାଗଲା ନାହିଁ। କମାଣ୍ଡର କହିଲେ ଯେ ନିଜ ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ତୁମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ବୁଢ଼ୀ ଜାଣିବାରୁ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହୋଇ କହିଲା, ମୋ ପୁଅ ମୋ ଯୋଗୁଁ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତା ବଡ଼ ମା ଭାରତ ମାତାର ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଘାତ ଏତେ ଗଭୀର ଥିଲା ଯେ ସେ ସକାଳୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାତୃ ଋଣ ପିତୃ ଋଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଋଣ ସପକ୍ଷରେ ତୁଚ୍ଛ ସିଦ୍ଧ କରି ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଦେଶ ସେବାରେ ପୁତ୍ରକୁ ଅର୍ପଣ କରି ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ସେ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କହିବା, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କି ସେ ପିତୃ ଋଣକୁ କାହିଁକି ଚୁକ୍ତ କଲେ ନାହିଁ? ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୋଲି ଉତ୍ସବରେ ବହୁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଶୁଣିଥାଉ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ହତ୍ୟା ଓ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ରକ୍ଷା ହେବାର ହର୍ଷୋଲ୍ଲାସ କାହିଁକି ଆମେ ପାଳନ କରନ୍ତି? ଏଠାରେ ଆମେ ପିତୃ ଋଣ କଥା କାହିଁକି କହୁନାହୁଁ? କାରଣ ପିତୃ ଋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପରମ ପିତୃ ଋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ମାତା ପିତା ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ମାତା ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା? ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଗାୟନ କରୁଛେ, ତ୍ୱମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତ୍ୱମେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାତା ପିତା ମାନୁଛୁ। କେବେ ଯଦି ଏପରି ମୌକା ଆସେ, ପିତା ଓ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ କିଛି ବିରୋଧ ଜାତ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ କାହାକୁ ମାନିବା? ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ମାନ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବୋପରି। କାରଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଶରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଲୌକିକ ମାତା ପିତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ। ଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବ ଏବଂ ନଚିକେତା ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ଭଗବାନ ଓ ଯମରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରାଇଥିଲେ। ଏପରି କାହାଣୀ ରହିଛି ନା? ଏହି କଥା ପିତୃ ଋଣ
ବିବେକାନନ୍ଦ ମଦର ଟେରେସାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏହି ସଂସାରରେ କେତେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବିବାହ କରି 1 ବା 2ଟି ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଦରଙ୍କୁ ଏହି ଗୌରବ ତୁଚ୍ଛ ଲାଗିଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ଅସହାୟ, ପୀଡ଼ିତ, ଦୁଃଖୀ, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ମା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଲେ। ବିନା ରୋଷଣୀ, ବିନା ବିବାହ, ବିନା ବରଯାତ୍ରୀରେ ସେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ମା ହୋଇଗଲେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଯଦି ଆମକୁ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହେବ ତ ଆମେ କ'ଣ ସେ 2-4 ସନ୍ତାନର ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ନା କୋଟି କୋଟି ଅସହାୟ ପରିତ୍ୟକ୍ତଙ୍କ ମା ମଦରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା? କ'ଣ ତୁମେ କହିବ ଯେ ମଦର ପିତୃ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି? ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତର ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଚମକାଇ ଦେଲେ। କ'ଣ ଆମେ କହିବା ଯେ ବିବେକାନନ୍ଦ ମାଙ୍କ ସେବା କରିନାହାନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ମାଙ୍କ କଥା ମାନି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପିତୃ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ସନ୍ତାନ କ'ଣ ପିତୃ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରୁଛନ୍ତି କି? ସତରେ ପିତୃ ଋଣ ପରିଶୋଧ ବା ପିତୃ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜିର ସନ୍ତାନ କ'ଣ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି? କେତେ ତ ଅବୈଧ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ କୂଳର ଋଣ ଚୁକ୍ତ କରିବା ବଦଳରେ ଋଣ ଭାର ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କେତେକ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଅସହାୟ ବଶତଃ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ସନ୍ତାନ ସମାଜ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଘାତକ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜେଲରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। କେତେ ସନ୍ତାନ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି, ହିଂସା, ଉଗ୍ରବାଦ, ଦେଶଦ୍ରୋହରେ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ କୂଳ କଳଙ୍କିତ ହେଉଛନ୍ତି। କେତେ ସନ୍ତାନ ଭୋକିଲା ପେଟରେ, ନଗ୍ନ ବଦନରେ, ଗଳିର ଭୋକିଲା କୁକୁର ପରି ଖଣ୍ଡିଏ ରୋଟି ନିମନ୍ତେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏପରି ବିଭତ୍ସ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ପିତୃ ଋଣ ନାମରେ ବୃଥାରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାର ପୂର୍ବାଗ୍ରହକୁ ପାଳନ କରିବା? ଅଥବା ସମୟାନୁସାରେ ଏହାଠାରୁ ଆଗକୁ କିଛି କରିବା, ଆଗକୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର କେତେଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି। ମାନବକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଥିବା ପିତା ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ମାନବ କେବଳ ଦେହ ନୁହେଁ, ଦେହ ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ନିବାସ ରହିଛି। ପୁଣି ଜୀବିତ ମାନବକୁ ବୁଦ୍ଧି, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆଦି ଜରୁରୀ। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଶରୀରର ପିତା, ନଗର ପିତା, ଧର୍ମ ପିତା ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧ, ନାନକ, ଯୀଶୁ ଆଦି, ପୁଣି ବିଶ୍ୱପିତା, ପରମପିତା, ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଆଦି ଅନେକ ପିତା ହୋଇଗଲେ। ତେବେ କ'ଣ ମାନବ କେବଳ ଜଣେ ପିତା ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟେ କି? କ୍ରମାନୁସାରେ ରଖାଗଲେ ଶରୀର ପିତାଙ୍କର ନମ୍ବର ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ ଆସୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ବିଶ୍ୱପିତା, ତାପରେ ଧର୍ମପିତା, ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରପିତା ଏବଂ ନଗର ପିତା ଏବଂ ଶେଷରେ ଶରୀର ପିତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଅର୍ଥରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସର୍ବୋପରି ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରି ମାନବ ମାତ୍ରକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଶରୀର, ମନ, ଧନ, ଶ୍ୱାସ, ସଂକଳ୍ପ ଧାରଣାରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ଏହି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ? କ'ଣ ଭଗବାନ କଳ୍ପର କେବଳ ଥରଟିଏ ଆସି ଏହି ପ୍ରକାରର ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ? ପିତୃ ଋଣକୁ ଚୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ବ 63 ଜନ୍ମ ଧରି ଲାଗିଥିଲେ। ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ମୁକ୍ତି ହେଲେ? ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଧିକ ବୋଝ ଥିବାରୁ ଉଦ୍ବେଗ। ବାସ୍ତବରେ ପିତୃ ଋଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେପରି ପିତା ଆମର ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଇତିହାସରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରାଜ ସନ୍ତାନ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପନ୍ନାଧ୍ୟାୟୀ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଓଜ ଓ ତେଜକୁ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସଂସାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବାରେ ଲଗାଅ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବଳ, ଯୋଗ ବଳ ଏକତ୍ର କର।
ଏହି ବଳ ଦ୍ୱାରା ସଂସାରର ମାନବ ତତ୍ତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କର ସତଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସତଗୁଣୀ ସୃଷ୍ଟିରେ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ସେଠାକାର ଗୃହସ୍ଥରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ସେଠାର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଚାଲିବ। ସେହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପରମ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଋଣ ଯୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ଶରୀରର ପିତାଙ୍କ ଋଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଭାବିନିଅ। ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ସାନ ବାପା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ରାଜି ହୋଇଯିବେ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।